میں محمد دلشاد دوسری جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائے اردو کا 5واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اس سبق میں ہم پڑھیں گے نیکی کا عنوان ہے، اس سبق کا عنوان ہے نیکی، اور دکھایا گیا ہے یعنی سبق میں اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے دو بچے نیکی کی طرف یعنی بڑھتے ہیں یا نیکی انجام دیتے ہیں، اور ایک بچہ رہتا ہے، ایک لڑکا رہتا ہے جس کا پرس گر جاتا ہے پیسوں کا، اور پھر یہ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک تھے میاں پمی اور ایک تھی ان کی آپا۔ اپنی آپا کو میاں پمی اپی کہا کرتے تھے۔ ایک دن شام کو دونوں سیر کے لیے نکلے۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ سڑک پر ایک بٹوا پڑا پایا۔ اسے کھولا تو اس میں نکلا 50 روپے کا نوٹ۔ اب تو یہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ پمی بولے، ہم تو گیند لیں گے۔ پمی کی اپی ابھی کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ سامنے سے ایک لڑکا آتا دکھائی دیا، بیچارہ بہت پریشان۔ سر جھکائے ہوئے جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ پاس آیا تو پمی کی اپی نے پوچھا، تم کچھ پریشان ہو، خیر تو ہے؟ وہ لڑکا بولا، جی میں بہت غریب ہوں، میری امی سلائی کا کام کرتی ہیں، آج انہیں 50 روپے ملے تھے، میں لے کر بازار چلا کے آٹا، دال اور مسالہ لاؤں گا، اور کل اپنے اسکول کی فیس داخل کروں گا، نہیں تو میرا نام کٹ جائے گا۔ لیکن شاید میری جیب تھی پھٹی، اس میں سے بٹوا کہیں گر گیا۔ پمی اور پمی کی اپی نے جھٹ سے کہا، بھلا یہ تمہارا بٹوا تو نہیں ہے؟ بٹوا دیکھ کر لڑکا اچھل پڑا اور بولا، ہاں ہاں یہی ہے میرا بٹوا۔ کھول کر دیکھا تو نوٹ بھی مل گیا، یعنی جب بٹوا کھول کر دیکھا تو نوٹ بھی مل گیا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ پمی اور ان کی اپی گھر آئیں، سب کو آج کی سیر کا حال سنایا۔ سیر مطلب واک یعنی گھومنے جانا۔ ان کے ابا جی نے جو سنا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں کو 10 روپے انعام دیے۔ مشق: ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، میاں پمی اپنی اپی کو کیا کہا کرتے تھے؟ پمی اور اپی کو سڑک پر کیا پڑا ہوا ملا؟ نمبر 3، لڑکا پریشان کیوں تھا؟ کیونکہ اس کا بٹوا گم گیا تھا۔ لڑکے کی امی کیا کام کرتی تھیں؟ سلائی کا کام کرتی تھیں۔ بٹوے میں کتنے روپے تھے؟ 50 کا نوٹ تھا۔ ابا جی نے انعام کیوں دیا؟ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی نیکی سے خوش ہو کر کے۔ خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ ایک دن شام کو دونوں سیر یعنی گھومنے کے لیے نکلے۔ سڑک پر ایک بٹوا پڑا پایا۔ میری امی سلائی کا کام کرتی ہیں۔ بٹوا دیکھ کر لڑکا اچھل پڑا۔ اس طریقے سے آپ ملا سکتے ہیں اس کو۔ سب کو آج کی سیر کا حال سنایا۔ سب کو آج کی سیر کا نہیں، یہ یہاں سے آئے گا۔ سب کو آج کی سیر کا حال سنایا۔ ابا نے دونوں کو 10 روپے انعام دیے۔ تو اس طریقے سے یہ والا ایکسرسائز آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ مثال دیکھ کر نیچے دیے ہوئے لفظوں میں یہ اور
नून गुन्ना मिलाकर लिखें। ये और नून गुन्ना, जैसे मिसाल सड़क लिखा हुआ है और सड़क के साथ जो मिलाया गया है बढ़िए को, और नहीं, और नून गुन्ना, इन दो हरूफ को मिलाया गया है जिसकी आवाज़ होती है ए ए ए। गेंद, फेंक, सेंक। जैसे गेंद और नून गुन्ना है जब आगे तो देखें गेंदे, गेंदे, गे, ये आवाज़ हो, ये तो नून गुन्ना की आवाज़ निकल रही है यहाँ, लेकिन आखिर में मिलाना है। तो अब देखें गेंदे के साथ इस तरीके से मिलाएंगे ये, और नून गुन्ना अलग से लिखेंगे। जेबें, ये हो गया जेबें। ऐसे ही दालें और किताबें लिख सकते हैं। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ को मिलाइए। इसमें हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ को मिलाना है। नेकी और बदी, यानी नेकी अच्छी चीज़, अच्छाई, और बदी बुराई, ये जो इस तरीके से डायरेक्शन दी हुई है। दूर और पास, सुबह और शाम, लड़का और लड़की, बहन और भाई, गरीब और अमीर। तो इस तरीके से इसको हम मुकम्मल कर सकते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए। शुरू से हम इसको समझते आ रहे हैं कि ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन से हर्फ हैं, वो अलग अलग हर्फ इन बॉक्सेस में लिखना है जो खाने दिए हुए हैं। जैसे फे है तो पहले फे लिख दिया, फिर ये लिखना है, फिर सीन लिखना है, इस तरीके से अलग अलग लिखना है। चलिए देखते हैं हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। इसमें फिर मिलाना है। बटुए में क्या थे? नोट थे। और बटुए में नोट रखे जाते हैं। कपड़े के लिए क्या होती है? सिलाई मशीन होती है। गेंद से खेल होता है। फीस स्कूल में सबमिट की जाती है, जमा की जाती है। नेकी ईमानदारी का सबूत है। आटा, इससे रोटी बनती है। तो इस तरीके से मिला सकते हैं, यानी कौन सा वर्ड, कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है। जुमलों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। अपनी आपा को मियाँ पम्मी अम्मी कहा करते थे, ये गलत है। तो ये आप इस तरीके से, एक दिन शाम को दोनों सैर के लिए निकले, सही है। बटुआ खोलकर देखा तो उसमें नोट नहीं था, उसमें जाहिर सी बात है नोट था। लड़का बोला जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी अम्मी सिलाई का काम करती हैं, सही है। अब्बा जी ने सैर का हाल सुना तो बहुत नाराज़ हुए, नाराज़ नहीं हुए क्योंकि उन्होंने इनाम दिया था तो खुश हुए थे। सोचिए और बताइए किन खेलों में गेंद का इस्तेमाल होता है। कौन से खेल ऐसे हैं जिनमें गेंद का इस्तेमाल होता है? जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, और क्रिकेट है, हॉकी है, और इस तरीके से आप गिना सकते हैं, और भी कुछ खेल हैं। नंबर 2 में देखें, 5 और 10 रुपए के नोटों के अलावा और कौन कौन से नोट होते हैं? 5, 10, 20, 50, 100, 500, 200, इस तरह से आप गिना सकते हैं। सवाल नंबर 2 हो गया, ये नोट्स गिनाना है। सवाल नंबर 3, सिलाई मशीन के अलावा आपके घर में और कौन कौन सी मशीनें हैं? जो मशीनें हों वो आप बता सकते हैं मश्क के लिए। नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। यहाँ आप नाम लिखें। ये बैग या बस्ता कह सकते हैं, ये बटुआ है, ये मशीन है, ये नोट है, और ये स्कूल है। खुश खत लिखिए। ये जो लफ्ज़ हैं बटुआ, गेंद, ढूंढना, उछलना, इनाम, इनको आप यहाँ सामने लाइन में लिखने की मशक करें, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए। उम्मीद है कि ये सबक समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में
ضرور پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ۔